چاہیے جس سے اور ہم میں دوریاں پیدا ہوں، اور ہم نہیں چاہتے کہ دوریاں پیدا ہوں۔ شاہ صاحب 3-4 دن پہلے نواز شریف صاحب نے لاہور میں ایک ورکرز کنونشن سے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے کلیئرلی انڈیکیٹ کر دیا تھا کہ انہیں نااہل قرار دیا جا رہا ہے، اور آج ان کی تقریر کے اور ان کی توقعات کے عین مطابق انہیں نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ تو آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس سے پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہوگی یا کمزور ہوگی؟ دیکھیں، ایک بات تو کلیئر ہے کہ جب بھی کوئی صحیح فیصلہ بھی کورٹوں نے سیاستدانوں کے خلاف کیا ہے تو لوگوں نے اس چیز کو نہیں مانا ہے۔ اس بات میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے چاہے کتنا بھی فیصلہ صحیح کیوں نہ ہو اور بالکل میرٹ پہ فیصلہ ہو، مگر کبھی بھی فیصلہ وہ مانا نہیں جاتا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ میاں صاحب کو یہ چیز دیکھنے میں آ رہی تھی، اور جو ججز کا ویو تھا، کیونکہ آج کل جو ججز ہیں وہ بولتے ہیں، ان کے بولنے میں پتہ پڑتا ہے، اور اپنے اکرم شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ، جو آپ نے ابھی بتایا کہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ خود اس بات کو ایکسپیرائٹ کرتے تھے جب ان کی پریس کانفرنس ہوتی تھی یا بات کرتے تھے اور ججز کو رائے دیتے تھے، تو اس میں کوئی بات ایسی بات نہیں تھی جو میاں صاحب نے پہلے کہہ دی اور وہی فیصلہ پھر آ گیا۔ اس میں بالکل یقین سے کہتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ میاں صاحب کو نااہل کراتے یا شہباز شریف صاحب کو نااہل کراتے۔ شاہ صاحب، اکرم شیخ صاحب کا بار بار ذکر کر رہے ہیں اور آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ آپ اور اکرم شیخ صاحب مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، تو اگر آپ لائن پہ رہیں تو میں اکرم شیخ صاحب سے ان کی رائے لے لوں تاکہ پھر دوبارہ آپ سے بات کر سکوں۔ میں بات کر لوں اکرم شیخ صاحب؟ جی اکرم شیخ صاحب، شاہ صاحب کافی افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں؟ میں بالکل شرح صدر کے ساتھ آپ سے بات کرتا ہوں، میں بہت شکر گزار ہوں۔ شاہ صاحب میرے اوپر ہمیشہ بڑی شفقت سے میرے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور نہایت شاندار قائد ہیں پیپلز پارٹی کے، اور میں بڑا ان کا احترام کرتا ہوں۔ پہلے تو میں میر صاحب اس کی آپ کو اصلاح کر دوں ریکارڈ کے لیے کہ محترم میاں نواز شریف صاحب نے اس مقدمے میں کسی کو وکیل مقرر نہیں کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کیا اس مقدمے میں۔ میں ان کا مقدمہ لڑ رہا تھا ان کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کے بحاف پہ۔ ٹھیک ہے جی۔ میاں نواز شریف صاحب کو جنہوں نے پورے حلقے کی جانب سے بطور امیدوار کے نامزد کیا، مہر ظفر اقبال اور شکیل بیگ، میں ان کی جانب سے میں نے ہائی کورٹ میں بھی، ٹرائیبیونل کے سامنے بھی اور یہاں سپریم کورٹ میں بھی میں نے معاونت کی۔ اب آپ نے اصل محرکات پوچھے ہیں، تو اصل محرکات میر صاحب سچی بات یہ ہے، میں آپ کو بالکل خدا کو حاضر ناظر جان کے بتاتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کے اوپر جناب آصف علی زرداری صاحب نے ایک خودکش حملہ کر دیا ہے، یہ فیصلہ کروا کے۔ وہ اس طرح کہ وفاق پاکستان نے اپیل فائل کی، جس طرح کہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، وفاق پاکستان نے اس اپیل کی پیروی چھوڑ دی اور وفاق پاکستان نے آج سے 4 ماہ پہلے ایک بیان دیا عدالت میں کہ چونکہ ہماری کولیشن ختم ہو چکی ہے، اس لیے ہم نے جناب زرداری سے ہدایات لینی ہے کہ کیا ہم اس کی پیروی جاری رکھیں یا نہ رکھیں۔ آج ان کے اٹارنی جنرل نے، جو جناب صدر کے، محترم صدر گرامی قدر کے ذاتی وکیل رہے ہیں اور پاکستان کے اٹارنی جنرل ہیں، سینیٹر بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے آج پوری کی پوری بحث جو ہے وہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی نااہلی کے حق میں دی، یعنی جو وفاق کی اپیل تھی جس کے کہ وہ پرنسپل لا آفیسر ہیں، اس کی لکھی ہوئی اپیل کچھ اور ہے اور جو انہوں نے بحث کی وہ کچھ اور ہے۔ تو اس پر میں اب شاہ صاحب سے اب آپ دیکھیں کہ محرکات کیا ہیں۔ یہ فیصلہ عدالت نے ان کی بحث سن کر کیا ہے نا۔ عدالت کے جو باقی معاملات ہیں وہ میں بعد میں بات کروں گا، عدالت کے میں اس میں فیصلے کی کیا حیثیت ہے۔ آپ نے پوچھا محرکات، محرکات یہ ہے میر صاحب کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کے مستقبل پر ایک خودکش حملہ کر دیا گیا ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے ملک کے اندر جمہوریت کو اس خودکش حملے سے بچا لے۔ جی شاہ صاحب، آپ نے اکرم شیخ صاحب کی بات سنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں جمہوریت پر خودکش حملہ ہو گیا ہے، تو ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ انہیں کس طرح قائل کریں گے کہ یہ خودکش حملہ نہیں ہے؟ دیکھیں، میں شیخ صاحب کو بھی یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ذرا ماضی میں چلے جائیں کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو پرویز مشرف نے خوب کیا اور نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا اور نواز شریف صاحب کو سندھ میں لایا گیا اور نواز شریف صاحب کے اوپر کیسز
चलाए गए, वो पूरा प्लान था कि मियां साहब को सजाए मौत दी जाए। उस वक्त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने मियां साहब, देखिए नियतों को देखा जाता है, अगर तारीख में जो कुछ देख के ही आगे कदम बढ़ाए जाते हैं और जो कोई बुरे वक्त में साथ होते हैं और अपने मंजिल तक ले चलने में उनका साथी बनते हैं। हमने उस वक्त 99 के बाद 2000 में जब मियां साहब को कराची में ले आए और उनको केसेस बनाए गए और केस का उन्वान ये था कि सजा मौत दी जाए, तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी जिसके ऊपर बहुत बड़े केसेस बनाए गए थे, जिसको जुबान काटने का भी काटा भी गया था और मारा भी गया था और तशद्दुद किया गया था, वो सारी चीजें उस शख्स ने भुला दी और मियां साहब का हाथ पकड़ के वो कहा कि हम अब एक हैं। हम उस वक्त परवेज मुशर्रफ का साथ हमने नहीं दिया था, अगर आपको याद होगा, हमने उस वक्त मियां साहब का साथ दिया था, जिस दिन मियां साहब की वजह से ही हमारी पार्टी की लीडर जलावतन हुई और वहां से बेघर हुई। मगर वही मेरी लीडर आसिफ अली जरदारी साहब को लेके सऊदी अरब मियां साहब से मिलने गए, उसको हम ARD में ले आए और आपने देखा कि मियां साहब ने जब इलेक्शन का बायकॉट किया, अगर हमारी नीयत में एक आने का भी थोड़ा सा शक होता, मियां साहब को सियासत से हटाना होता, तो बेनजीर साहब मियां साहब से अपील नहीं। लेकिन शाह साहब, आप सारी बातें दुरुस्त फरमा रहे हैं। आज नवाज शरीफ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी पे कोई तनकीद नहीं की, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर कोई तनकीद नहीं की। उन्होंने कहा कि हमारे साथ ये जुल्म और ये ज्यादती सिर्फ जरदारी साहब ने किया। आसिफ अली जरदारी की बात कर रहा हूं मैं कि सेकंड टाइम पे आसिफ अली जरदारी ने जब मोहतरमा के ये पे नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए थे, उधर उनसे अपील की कि आप बैकआउट न करें, आप हमारे साथ रहे। अगर हमारे यहाँ अपनी हुकूमत का करने का कोई जवाब होता कि हम अकेला, क्योंकि हुकूमत करने का हर आदमी को लालच होती है कि हम रूल करें, और पंजाब इस मुल्क की सियासत का 60% पॉलिटिक्स में होता है, तो उस वक्त जरदारी साहब ने उसे कहा कि आओ हम मिलकर चलते हैं, आप बैकआउट न करें, और हमने वहां पर मिले और हमने पंजाब की खुद ऑफर की। हम आज क्यों मियां साहब से लड़े? मियां साहब के साथ जज्बाती दोस्त हैं जो मियां साहब को मिसगाइड करते हैं। हम सबको माजी को सामने रखें और जो तकलीफ है उनको दूर करें, बैठ जाए, एक टेबल में बैठ जाए, सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी, कोई ऐसी मसला नहीं है। अच्छा, आप बार-बार मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता लड़ाई। शाह साहब, आप बार बार मिल बैठने की बात कर रहे हैं, तो एहसन इकबाल साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनकी भी जरा बात सुन लेते हैं। एहसन इकबाल साहब, खुर्शीद शाह साहब बार बार कह रहे हैं कि आओ मिल बैठ के बात करते हैं, आप उनके साथ मिल बैठने के लिए तैयार हैं? देखिए हामिद, हम कितनी दफा मिल बैठे हैं। मकसद यह है कि हमने तो नेक नियति के साथ 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा मुआहदे किए। पहली दफा हुआ नहीं पूरा हुआ, दूसरी दफा हुआ नहीं हुआ, तीसरी दफा किया नहीं हुआ, चौथी दफा किया नहीं हुआ, बिल आखिर हमें मजबूरन कोalition तोड़नी पड़ी। मैं आपसे ये पूछता हूं, आप मुझे बताइए, आज पूरे पाकिस्तान में कोई एक शख्स है जो ये कह सकता है कि ये जो PCO जजेस थे इनकी इतनी पसली है? आपको याद है कि मीडिया के खिलाफ इन्होंने कमरा अदालत के अंदर फैसला दिया था कि आप लोग रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। उसी कमरा अदालत के अंदर आप 15-20 सहाफी थे, आप लोग खड़े हो गए और ये जज जो है PCO के मजबूर हो गए कि 1 घंटे के अंदर अपना फैसला वापस लें। इनकी तो ये औकात है। आज इतनी बड़ा फैसला इन्होंने मुल्क के अंदर कर दिया कि मुल्क के जो मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, जो कि सबको रिकग्नाइज करते हैं, सबसे बड़े सूबे के मुंतखब वजीर आला, उनको उठा के कुल्हाड़ा चला के बाहर कर दिया, जमहूरियत को एक बहरान के दाने खड़ा कर दिया। इनके अंदर इनके पैर हैं इतने, ये जब तक इनके ऊपर छतरी ना हो ईवान सदर की, और जैसा कि आज नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे कहा गया उन्हें 2 पेशकशें की गई, एक उन्हें डोगर साहब की तरफ से बराह रास्त आई जो निजी जाब्ते से आई, दूसरी जब शहबाज शरीफ साहब मिले जरदारी साहब को, तो जरदारी साहब ने कहा कि आप हमसे बिजनेस डील करें कि डोगर साहब की एक्सटेंशन के लिए आप हमारी मदद करें, हम उसके एवज आपकी जो क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी का केस है वो वापस कर देंगे। अब अगर हमारे पेश नजर कोई सियासी मकासद होते तो उसमें कोई कबाहत नहीं थी, लेकिन हमारे नजदीक तो देखिए एक असूली चीज है यार, ये कितने साल पाकिस्तान भुगतेगा इस अदलिया। आप शाह साहब की पेशकश के जवाब में क्या कह रहे हैं? आप इनके साथ बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? देखिए, हमने तो बैठ के अपना तमाम सबर खत्म कर दिया। बैठ के आपकी कमर टेढ़ी होगी, कोई उसका नतीजा नहीं निकला। मुआहदे दर मुआहदे, हद ये कि आखिरी मुआहदे के दरमियान तो कुरान शरीफ ले आया गया। अब उसके बाद अब एक डसा हुआ, दूसरी दफा डसा जाए, तीसरी दफा डसा जाए, हमें ये जिंदा रहने का हक भी देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते? जी शाह साहब, ये कहते हैं कि हम बैठ के थक चुके हैं, तंग आ चुके हैं, आपका क्या जवाब है इस पे? हम इनकी अच्छी मसाज करा लेते हैं। और आप इनकी मसाज कराएंगे या इनकी आप
میں کچھ اور کہنے لگا تھا